ہم نے خود ہی اپنی زندگی میں بہت سارے لوز اینڈز چھوڑے ہوتے ہیں جن کو ہم خود ہی کس نہیں رہے ہوتے. مثال کے طور پر آپ ایک دم سے بھڑک اٹھتے ہیں تو یہ آپ نے کیا ہے، آپ کی زندگی میں ایک لوز اینڈ ہے. آپ نے ایک کمزور دھاگا چھوڑا ہوا ہے. آپ نے اپنی لائف کو ڈسپلن نہیں کیا. ابلیس آپ کی زندگی کے اس کمزور دھاگے کو کسی بھی ٹائم پھاڑ کے کی کر سکتا ہے، کھینچ سکتا ہے. ہماری زندگی میں بہت سارے لوز اینڈز ہو سکتے ہیں جن کو صرف آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا. مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام. خدا ان کے پاک کلام میں سے میرے ساتھ دیکھیں پطرس کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت سے. اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے، اور فرمانبردار ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. آمین. آج خدا کے پاک کلام میں سے ہم پطرس کے پہلے خط کے پہلے باب سے چند بڑی امپورٹنٹ باتوں کو سیکھیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا ضرور ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے گا. 13ویں آیت میں لکھا ہے، اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر. یہ ملٹری لینگویج، یہ جو لکھا ہے نا، اپنی عقل کی کمر باندھ کر، یعنی گرڈ اپ یور لوئنز. عقل کی کمر باندھنے سے جو تصویر یہاں پر پطرس پیش کر رہا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ جب جنگ میں جاتے ہیں تو ایک فوجی جو ہے وہ اپنی تیاری کرتا ہے، اور جنگ میں جانے کے لیے وہ کیا تیاری کرتا ہے، وہ ساری اپنی جو اس کا ساز و سامان ہے اس کو وہ پہن لیتا ہے، اور جتنے بھی اس کے فیتے شیتے یہ وہ ڈھیلے ہوتے ہیں اس کو کیا کر لیتا ہے، کس لیتا ہے، ٹائٹ کر لیتا ہے. یعنی اگر سینڈلز ہیں، جوتے ہیں، جو کچھ بھی اس نے پہنا ہے اس کو وہ ٹائٹ کرے گا، جو کچھ اس نے کمر پر باندھ رکھا ہے اس کو ٹائٹ کرے گا، اپنی ساری چیزوں کو کیا کرے گا، ریڈی کرے گا. اور ساری چیزوں کو ریڈی کرنے کے بعد جتنی بھی ایکسٹرا چیزیں ہوں گی ان کو ہٹا دے گا، ان کو دور کر دے گا تاکہ وہ فریلی موو کر سکے. کیونکہ اگر اس کے جسم پر ڈھیلی چیزیں موجود ہوں گی یا وہ کسی ہوئی نہیں ہوں گی تو وہ کیا نہیں کر سکتا، وہ فریلی موو نہیں کر سکتا، اس کو مشکل ہوگی، اس کو پریشانی ہوگی فریلی موو کرنے میں. یہی لینگویج یہاں پر پطرس استعمال کرتا ہے کہ جتنے بھی کمزور دھاگے ہیں، جتنے بھی ڈھیلے دھاگے ہیں آپ کی زندگی میں، آپ انہیں کیا کریں، کس لیں. آپ انہیں کیا کریں، کس لیں. اپنی زندگی میں کوئی کمزوری نہ چھوڑیں، کوئی دھاگا لوز نہ چھوڑیں. کوئی، چاہے وہ مینٹلی ہو، چاہے وہ آپ کے کردار میں ہو، چاہے وہ آپ کی سوچ میں ہو، آپ کے ڈیسیژنز میں ہو، آپ کی ول میں ہو، کسی بھی لحاظ سے آپ کو کسی دھاگے کو ہلکا کمزور نہیں چھوڑنا، بلکہ کیا کرنا ہے، کس دینا ہے. یہی لینگویج وہ یہاں پر استعمال کر رہا ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے ہماری لائف میں، بہت ساری مثالیں ہیں، ہم ساتھ ساتھ ان مثالوں کو دیکھیں گے بھی. ہم نے خود ہی اپنی زندگی میں بہت سارے لوز اینڈز چھوڑے ہوتے ہیں جن کو ہم خود ہی کس نہیں رہے ہوتے. وہ آپ کی زندگی میں کوئی ایکٹیو سن ہو سکتا ہے، کوئی گناہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو شاید گناہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کا وقت ضائع کرتا ہے. وہ آپ کے ایموشنز سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک دم سے بھڑک اٹھتے ہیں تو یہ آپ نے کیا ہے، آپ کی زندگی میں ایک لوز اینڈ ہے. آپ نے ایک کمزور دھاگا چھوڑا ہوا، اس کو کسا نہیں ہے، آپ نے اپنی لائف کو ڈسپلن نہیں کیا. تو یہ کیا کر سکتا ہے، یہ آپ کو کسی بھی وقت گناہ میں کیا کر سکتا ہے، دھکیل سکتا ہے. ابلیس آپ کی زندگی کے اس کمزور دھاگے کو کسی بھی ٹائم پھاڑ کے کی کر سکتا ہے، کھینچ سکتا ہے. یہ آپ کو فریلی موو کرنے نہیں دیتا، اسپرچولی یہ آپ کو مضبوط ہونے نہیں دیتا. کوئی ایکٹیو سن ہو سکتا ہے آپ کی لائف میں، کوئی ایسا گناہ جو کہ آپ کر رہے ہیں، لگاتار کر رہے ہیں، اس سے آپ نے توبہ نہیں کی اور وہ آپ کی زندگی میں موجود ہے.
یہ بھی ایک لوز اینڈ ہے جو کہ آپ کی لائف میں موجود ہے. یہ کبھی آپ کو فریلی موو کرنے نہیں دے گا, اور اگر فریلی موو کرنے نہیں دے گا, آپ کو فری نہیں چھوڑے گا, تو روحانی طور پر آپ ترقی بھی نہیں کر پائیں گے, اور جب وقت آئے گا تو روحانی طور پر دشمن سے مقابلہ بھی نہیں کر پائیں گے, کیونکہ آپ کی تیاری نہیں, آپ ریڈی نہیں ہیں, آپ نے لوز اینڈز چھوڑے ہوئے ہیں. یہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ میں ہو سکتا ہے, آپ کے تھاٹ پروسیس میں ہو سکتا ہے, آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے میں ہو سکتا ہے, آپ کے کردار میں ہو سکتا ہے. ہماری زندگی میں بہت سارے لوز اینڈز ہو سکتے ہیں جن کو صرف آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا. یہ آپ اپنی زندگی پر جب سوچنا شروع کرتے ہیں, غور کرنا شروع کرتے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ آپ بھڑک اٹھتے ہیں, یا آپ کی زندگی میں کوئی گناہ موجود ہے, آپ فون پر بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں, اور اس وقت کے اور وہ وقت کس کے ایکسپینس پر ہوتا ہے؟ دعا کے, کلام, ہولی لیونگ کے ایکسپینس پر. یعنی آپ دعا نہیں کرتے, آپ بائبل نہیں پڑھتے, بلکہ آپ کیا کرتے رہتے ہیں؟ موبائل دیکھتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک لوز اینڈ آپ نے اپنی زندگی میں چھوڑا ہوا ہے. آپ کو اپنی زندگی کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. آپ کہیں جاتے ہیں جہاں پر آپ کو نہیں جانا چاہیے, یا آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ گناہ سے ریلیٹڈ ہے, کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی گناہ موجود ہے, آپ کے کردار میں کوئی گناہ موجود ہے, تو وہ ایک بہت بڑا لوز اینڈ ہے جو کہ آپ کو کبھی بھی ترقی کرنے نہیں دے گا. آج میں کچھ باتیں اس کے تعلق سے آپ کو سکھاؤں گا, بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم ان لوز اینڈز پر قابو پا سکتے ہیں. کون سی چیز ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرے گی؟ اسی پہلے چیپٹر سے ہی ہم سیکھیں گے کون سی چیز ہے جس کو ہمیں اپنے ذہن میں ہر وقت رکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم ایک پاک زندگی گزار سکیں, تاکہ ہم کیا کر سکیں؟ ایک پاک زندگی گزار سکیں. 15ویں آیت میں, بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے, اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو, کیونکہ لکھا ہے پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, یہ مسیحی لوگوں کا ٹارگٹ ہے. افسیوں کے خط میں لکھا ہے تم خدا کی مانند بنو, جس طرح خدا پاک ہے کامل ہو اس لیے کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. یہ ہماری زندگی کا ٹارگٹ ہے. ایک مسیحی کی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ خدا کی مانند بننا, اس کی مانند بننا. جیسے وہ محبت رکھتا ہے ویسے محبت رکھنا, جیسے وہ پیار کرتا ہے, جیسے وہ خیال رکھتا ہے ویسے خیال کرنا. جس طرح کا خدا کا رویہ ہے, اس کا مزاج ہے, ویسا ہی مزاج رکھنا. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. یہ ہماری زندگی کا ٹارگٹ ہے, اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے پطرس کہتا ہے کہ اپنی جو عقل ہے اس کی کمر باندھ لو. یعنی جو بھی لوز اینڈز ہیں تمہاری زندگی میں, جو بھی تمہاری زندگی میں تم سوچتے ہو, دیکھتے ہو, مسئلے مسائل ہیں, وہ ڈھیلے دھاگے ہیں, وہ کمزور دھاگے ہیں جن کو کسا نہیں گیا, ان کو باندھ لو, اپنی کمر کو باندھ لو, اپنی تیاری پوری کر لو, تاکہ تم خدا کی مانند بن سکو. اور اس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹرم وہ آگے کیا یوز کرتا ہے؟ ہوشیار ہو کر. کیا کہتا ہے؟ ہوشیار ہو کر. اگر آپ اس کی ٹرمینالوجی کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پرائیورٹیز کو کیا کریں؟ ٹھیک کر لیں. اپنی پرائیورٹیز کو کیا کریں؟ ٹھیک کر لیں. کیسے آپ ان کمزور دھاگوں کو باندھ سکتے ہیں؟ جب آپ اپنی پرائیورٹیز کو ٹھیک کر لیں گے, اپنی ترجیحات کو درست کر لیں گے. اپنی زندگی کو درست سمت میں ڈالنے کے لیے آپ کو اپنی ترجیحات کو درست کرنا ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے, اس کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا. ایک کرسچن ہے, ایک ایماندار ہے, وہ خدا پر یقین رکھتا ہے. جب تک وہ اپنی ترجیحات کو درست نہیں کرتا تب تک وہ ایمان میں مضبوط نہیں ہو سکتا. اور ہم سب کی زندگی میں ترجیحات ہوتی ہیں, ہم سب کی زندگی میں پرائیورٹیز ہوتی ہیں, اور یہ پرائیورٹیز, یہ ہمارے ڈیسیژنز ہی بیسیکلی ہمیں مدد دیتے ہیں خداوند میں آگے بڑھنے میں, یہ لوز اینڈز کو کور کرنے میں, ان کو باندھ دینے میں, اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں.
بہت سارے لوگ آج ایبسنٹ ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پرائیورٹیز ٹھیک نہیں ہیں. کوئی شدید بیمار ہے، کوئی بڑی مشکل میں ہے، اس کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوتا. اگر آپ کے خاندان میں کسی نے شادی رکھ لی ہے تو آپ کی پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی پرائیورٹی شادی نہیں بلکہ خداوند کا کلام ہونا چاہیے، اس کی عبادت ہونی چاہیے. آپ شادی والے بندے سے کہیں کہ بھائی اسی اتوار نو نہیں آنا، یا اگر صبح کے ٹائم تو ویسے کوئی بھی شادی نہیں رکھتا، یہ بہانہ تو لوگوں کا چلتا ہی نہیں. لوگوں نے ایویں ہی بس ایک چھٹی کرنی ہوتی ہے کہ جی اسی ویاہ دی تیاری کرنی. تو نارملی تو آپ کو سنڈے کو دوپہر کے ٹائم بھی شادی نہیں رکھنی چاہیے. مہمان آ گئے ہیں جی، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا. چھوٹی چھوٹی بات پر ہم کیا کرتے ہیں؟ چرچ کو مس کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہماری پرائیورٹی ٹھیک نہیں ہے، ہماری پرائیورٹیز ٹھیک نہیں ہیں. ہم کلام کے لیے وقت نہیں نکالتے، ہم دعا کے لیے وقت نہیں نکالتے، اور بہت ساری چیزوں پر ہم وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پرائیورٹیز ٹھیک نہیں ہیں. ایک ایماندار کی پرائیورٹی جب تک ٹھیک نہیں ہوگی وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اور گناہ کے لیے بھی جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی خطا کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پرائیورٹی ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کی ترجیحات درست نہیں ہوتی، آپ کی لائف ایک درست سمت میں نہیں چل رہی ہوتی، جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر گناہ میں گر جاتے ہیں، گناہ میں پڑ جاتے ہیں. سو ہمیں اپنی ترجیحات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو 3 باتیں آج بتاؤں گا جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گی، آپ کی مدد کریں گی اپنی ترجیحات کو درست کرنے کی، ایک پاک زندگی گزارنے کے لیے، اپنے آپ کو صحیح ٹریک پر لانے کے لیے، ان تمام لوز دھاگوں کو باندھنے کے لیے جو کہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چند لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے، یہ سارے لوگوں کی زندگی میں ہوتا. میری زندگی دے اپنے دھاگے نے جڑے کتوں کتوں ਢਿੱਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ہے. اور جب تک آپ وہ نہیں کریں گے تب تک آپ ریڈی نہیں ہوں گے، آپ مقابلے کے لیے ریڈی نہیں ہیں. اور مسیحی کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ایک فوجی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، ایک سولجر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اور سولجر بھی کیسا؟ جو فرنٹ لائنز پر جا کر لڑتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو ہمیشہ ریڈی رہنے کی ضرورت ہے، آپ کو ہمیشہ تیار رہنے کی ضرورت ہے. میں سب سے پہلی بات جو آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے، ایک چیز جو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے، کسی بھی ڈیسیژن میں، کسی بھی فیصلے میں، زندگی میں، اپنے کردار میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بول چال میں، زندگی گزارنے میں، ایک چیز جو ہمیشہ آپ کو ہیلپ کرے گی صحیح ڈیسیژن کرنے میں، صحیح فیصلہ کرنے میں، ان تمام لوز دھاگوں کو باندھنے میں، صحیح ٹریک پر جانے میں، اور صحیح پرائیورٹیز قائم کرنے میں، وہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے کہ آپ اپنے نہیں ہیں، آپ اپنے نہیں ہیں، آپ کسی اور کی ملکیت ہیں. آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں کہ جو میں کرتا رہوں، جو میرا دل کرے وہ میں کر لوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میری اپنی مرضی، میں بالکل آزاد ہوں. ایک مسیحی آزاد نہیں ہے، ایک مسیحی غلام ہے، ایک زر خرید غلام ہے، خریدا ہوا غلام ہے. وہ خدا کا خون خریدا ہے، وہ خدا کا ہے، وہ اپنا نہیں بلکہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے. آپ کو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے جب بھی آپ زندگی میں کوئی ڈیسیژن کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، کہ آپ خدا کے خریدے ہوئے ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں، وہ آپ کا باپ ہے. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. پھر اعمال کی کتاب کے 20ویں باب کی 28ویں آیت دیکھیں، پس اپنی اور اس سارے گلے کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے کیا کیا ہے؟ مول لیا ہے.
गलतियों का खत उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत देखें। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। कैसे? मोल लेकर। सो आपको पहली बात जो हमेशा याद रखनी है, ज़हन नशीन कर लेनी है, वो ये है कि आप कीमत से खरीदे गए लोग हैं। आप आज़ाद नहीं हैं कि कोई ताड़ा वाली वारस कोई नहीं, कोई तानू पुछण वाला कोई नहीं। आप खुदा के लोग हैं, आप खून खरीदे लोग हैं। आपको ये बात हमेशा जहन में रखनी है कि हम खुदा के लोग हैं और हमें क्या करना है? वैसा बनना है जैसा खुदा हमसे चाहता है। हमें वैसी ज़िंदगी गुजारनी है जैसी खुदा चाहता है। सो ये बात आपकी ज़िंदगी की एक कंट्रोलिंग रियलिटी होनी चाहिए। कंट्रोलिंग रियलिटी का क्या मतलब है? कि ये बात आप पर इतनी हावी हो कि आपकी ज़िंदगी का हर फैसला इस बात को मद्देनज़र रखकर होना चाहिए कि मैं किसका हूँ? मैं खुदा का हूँ। मैं खुदा का हूँ। और ये जो मैं खुदा का हूँ, इसको कोई ये मतलब नहीं है कि खुदा कोई बड़ा जालिम खुदा है जेड़ा साढ़े ते जनाब सख्तियाँ करदा है। हमारा खुदा क्या है? मोहब्बत करने वाला खुदा है। उसने अपने खून से हमें खरीदा है, हमें निजात दी है, हमें ज़िंदगी दी है, हमें कसरत की ज़िंदगी दी है। सो ये बात हमेशा आपके जहन में हो जब भी आप कोई फ़ैसला करते हैं, जब भी आप ज़िंदगी में कोई काम करते हैं, आप कहीं आते जाते हैं, उठते बैठते हैं, बात करते हैं, कोई डिसीजन करते हैं, ज़िंदगी में आप कुछ भी करते हैं, ये बात आपके जहन नशीन हो, ये बात आपके दिमाग में हो, आपके दिमाग पर ये हावी हो कि मैं खुदा का हूँ। मैं वो करूँगा जिससे खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। मैं वो करूँगा जिससे खुदा के कलाम को जलाल मिलेगा। मैं वो काम करूँगा कि मेरा ये काम कहीं खुदा के नाम के लिए बदनामी का बायस तो नहीं। क्या मेरे इस काम से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है? क्या मेरे इस काम से मेरी रूहानी तौर पर तरक्की होती है? क्या ये मुझे और ज़्यादा एनेबल करेगा कि मैं उसकी प्रस्तिश कर सकूं, मैं उसे सर्व कर सकूं, उसकी खिदमत कर सकूं? आपकी हर सोच, आपका हर ख्याल इस सोच के तहत होना चाहिए कि मैं अपना नहीं, कीमत से ख़रीदा गया हूं। सो मुझे जो भी करना है लाइफ में वो क्या करना है? खुदा के लिए करना है। ये बात आम लोगों को समझ में नहीं आएगी। ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी जिन्होंने तौबा नहीं की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को नहीं दी, क्योंकि उनको लगेगा कि ये कैसी लाइफ है कि असी सब कुछ जनाब खुदा अली करिए, साड़ी इंजॉयमेंट किधर गई, साड़ा जनाब नचना टपना, साड़ी खुशी लाइफ से। ये वो लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी खुशी खुदावंद से अलग होती है। ईमानदार की खुशी तो खुदा के साथ जुड़ी है, वो खुदावंद में खुश है, वो तो खुदा के अलावा खुश रह ही नहीं सकता। ऐसा है कि नहीं? एक ईमानदार कभी भी गुनाह में खुश नहीं रह सकता, उसकी खुशी खुदा के साथ जुड़ी है। जब खुदा ने उसे रिडीम कर लिया, उसको गुनाह से निकाल दिया, उसको अपने बेटे के खून से खरीद लिया, उसको पाक कर दिया, उसको नया बना दिया, उसके अंदर अब रूहुल कुद्स मौजूद है, तो अब उसकी खुशी खुदा के साथ जुड़ी हुई है। वो खुदा के अलावा खुश नहीं रह सकता, कभी भी नहीं रह सकता। सो इसलिए ईमानदारों को पतरस नसीहत करता है कि क्या कर लो? अकल की कमर बांध लो। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ कलाम मुकद्दस के मुताबिक, जब आप अकल की कमर बांधते हैं तो जो भी आप फैसले करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, अमल करते हैं, उसमें एक बात आपके जहन में हमेशा रहनी चाहिए कि हम खुदा के हैं और हमारा कोई काम खुदा के अलावा नहीं हो सकता, खुदा से अलग नहीं हो सकता। एक और दूसरी बात जो कि आपके जहन में हमेशा रहनी चाहिए, पहले बाब की दूसरी आयत में लिखा है, और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने और यीशु मसीह के खून के छिड़के जाने के लिए बरगुजीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा हासिल होता रहे। यहाँ पर दो बातें वो करता है। पहले नंबर पर वो कहता है कि खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुजीदा हुए हो। ये एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। मेरे साथ देखें, खरूज की किताब उसका 24वां बाब और उसकी पहली 8 आयत में पढ़ता हूँ आपके सामने। लिखा है, और उसने मूसा से कहा कि तू हारून और नदब और अबीहू और बनी इसराइल के 70 बुजुर्गों को लेकर खुदाम के पास ऊपर आ, और तुम दूर ही से
सिजदा करना। और मूसा अकेला खुदावंद के नज़दीक आए, पर वो नज़दीक ना आए और लोग उसके साथ ऊपर ना चढ़ें। और मूसा ने लोगों के पास जाकर खुदावंद की सब बातें और अहकाम उनको बता दिए, और सब लोगों ने हम आवाज़ होकर जवाब दिया कि जितनी बातें खुदावंद ने फरमाई हैं हम उन सब को मानेंगे। ये कवनेंट क्या है कि हम उन सब को मानेंगे। और मूसा ने खुदावंद की सब बातें लिख ली, और सुबह को सवेरे उठकर पहाड़ के नीचे एक कुर्बानगाह और बनी इसराइल के 12 कबीलों के हिसाब से 12 सतून बनाए। और उसने बनी इसराइल के जवानों को भेजा, जिन्होंने सोखनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं और बैलों को ज़िबा करके सलामती के ज़बीहे खुदाम के लिए गुजराने। और मूसा ने आधा खून लेकर बासनों में रखा और आधा कुर्बानगाह पर छिड़क दिया। फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया, और उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदाम ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। गौर कीजिएगा, पहले उन्होंने क्या कहा है कि मानेंगे, फिर जो कुछ खुदा ने फरमाया है वो हम करेंगे, हम ताबे रहेंगे। तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़कर कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदा ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। यही तस्वीर पतरस यहाँ पर पेश कर रहा है, और वो कहता है, अब दोबारा सुने, और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुजीदा हुए। वहां पर किसका खून छिड़का गया है? जानवरों का। हम पर किसका खून छिड़का गया है? यीशु मसीह का। और हमें रीजनरेट किस लिए किया है? हमें नया क्यों बनाया गया है? ताकि हम क्या हो सकें? फरमाबरदार हो सकें। खरूज की किताब में लोगों ने क्या वादा किया कि हम मानेंगे, हम करेंगे, हम ताबे रहेंगे। और यहां पर पतरस क्या कहता है? रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने। इसका क्या मतलब है कि जब हम खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, जब हम अपने आप को खुदावंद के ताबे करते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो देयर इज़ अ प्लेज टू ओबीडियंस, यानी हम फरमाबरदार होने, हम ताबे होने, हम अपने आप को खुदा के हुक्मों को मानने के लिए क्या करते हैं? पेश कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं? पेश करते हैं। हम ये वादा करते हैं, जिस तरह बनी इसराइल ने वादा किया कि हम क्या करेंगे? हम तेरे हुक्मों को मानेंगे, हम ताबे रहेंगे, हम तेरे हुक्मों पर अमल करेंगे। आसान अल्फाज में, जब आपने तौबा की तो आपने खुदावंद से क्या अहद किया कि हम क्या होंगे? फरमाबरदार होंगे, हम फरमाबरदार रहेंगे, हम ताबे रहेंगे। हम इस अहद में शामिल हैं, हम ताबे रहेंगे, हम खुदावंद की बात को मानेंगे। जब आप खुदावंद की बात को मानते हैं तो वो यहां पर बताता है 14वीं आयत में, और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो। अब अपना मास्टर चेंज ना करें, अब अपना खुदावंद तब्दील ना करें। आपने वादा किया था कि आप फरमाबरदार रहेंगे, ये आपके अहद का हिस्सा है, ये आपका वादा है। आप ताबे रहेंगे, आप फरमाबरदार रहेंगे, आप खुदावंद से दूर नहीं जाएंगे। और अमूमन ऐसा होता है कि मसीही होते हुए बाज़ुकात हम जब थोड़े पुराने मसीही हो जाते हैं, तजर्बाकार मसीही हो जाते हैं पुराने, तो हम क्या करते हैं कि हम पुरानी जहालत की बातों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और फिर हम अक्सर अपना ही पास्ट याद करते रहते हैं कि यार जवानी च मैं जनाब बड़ी ज़बरदस्त तौबा की थी, पक्की तौबा, मैं भी नहीं सा करदा, लेकिन हुण मैं आ भी कर लेना ते आ भी कर लेना। इसका मतलब क्या है कि आपको वो अहद भूल गया है, आप पुरानी बातों की तरफ जा रहे हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि आपने खुदावंद से अहद किया है कि आप क्या रहेंगे? फरमाबरदार रहेंगे, आप ताबे रहेंगे, आप उसकी बात को मानेंगे, आपको इस अहद से नहीं फिरना। पहली बात हमने क्या देखी? पहली बात यह है कि आपको अपनी जिंदगी में हमेशा इस बात को याद रखना है कि हम अपने नहीं, हम खून खरीदे गए लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं। और हमारे तमाम फैसले, हमारी तमाम सोचें, हमारे तमाम अमल, हमारे तमाम ख्याल, उन पर इस बात का असर होना चाहिए, ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए कि हम खुदा के लोग हैं। हम बिल्कुल वो कहते हैं शुतर बेमहार, कोई पुछण गिछण वाला नहीं, ऐसा नहीं है। हम खुदा के लोग हैं। हमेशा ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए कि हम अपने नहीं हैं। तो जब हम अपने नहीं हैं तो जिसके हैं उसकी मर्जी के मुताबिक चलना हम पर क्या है? फर्ज है, वाजिब है, ज़रूरी है,
लाजमी है, वरना हम उसकी मानिंद नहीं बन सकते। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा आसरा नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर आपको हमेशा याद रखना है कि जब आपने तौबा की थी, जब आप खुदावंद के हुजूर में आए थे, तो आपने वादा किया था कि मैं क्या रहूँगा, ताबे रहूँगा, मैं फरमाबरदार रहूँगा। बनी इसराइल तो बड़ी जल्दी फिर गए थे, उन्होंने तो देनी लगे, लेकिन उनके फिरने की वजह से क्या हुआ, हलाकत उन पर आती है और वो सारे मर जाते हैं। अगर हम फरमाबरदार नहीं रहेंगे तो हम भी तबाह व बर्बाद हो सकते हैं। सो आपको क्या करना है, फरमाबरदार रहना है। ये बात हमेशा आपके जहन में होनी चाहिए कि मुझे क्या रहना है, फरमाबरदार रहना है, ज़िंदगी के हर फैसले में, हर अमल में। तीसरे नंबर पर मेरे साथ देखें 17वीं आयत, और ये बहुत खूबसूरत है कि जब तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफिरत का ज़माना खौफ के साथ गुजारो। तीसरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि आपका खुदा के साथ एक रिश्ता है, आपका एक खुदा के साथ रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है। वो आपका बाप है और हम उसके क्या हैं, बेटे बेटियां हैं। और जो गुनाह है, आपको पता है कि ये हमेशा शख्सियत के खिलाफ होता है। गुनाह किसके खिलाफ होता है, शख्सियत के खिलाफ होता है। ये किसी चर्च के खिलाफ नहीं होता, किसी क्रीड के खिलाफ नहीं होता, किसी और चीज़ के खिलाफ नहीं होता। गुनाह हमेशा शख्सियत के खिलाफ होता है। और किसकी शख्सियत के खिलाफ, खुदा की शख्सियत के खिलाफ। ज़बूर 51 में उसकी 4थी आयत में दाऊद कहता है कि खुदा मैंने फ़क़्त तेरा ही गुनाह किया है। हालांकि उसने हित्तियोरिया से ज़्यादती की या बदसबा वाले सारे मामले में जो भी हुआ, लेकिन उसने क्या कहा है, खुदा मैंने फ़क़्त तेरा ही गुनाह किया है, क्योंकि उसको पता है कि गुनाह, सारे का सारा गुनाह किसके खिलाफ है, खुदा के खिलाफ है। गुनाह असल में है ही खुदा की शख्सियत के खिलाफ। तो आपको हमेशा इस बात को याद रखना है, इस बात को जहन नशीन कर लेना। जिस तरह कलाम में लिखा ना कि रूह को ना बुझाओ, पाक रूह को रंजीदा ना करो। जब आप गुनाह करते हैं, जब आप खुदा के ताबे नहीं रहते, जब आप उससे दूर जाते हैं, तो आप खुदा के खिलाफ गुनाह करते हैं। और ये आपके उस रिश्ते को क्या करता है, कमज़ोर करता है, वीक करता है। और अगर हमारा रिश्ता कमज़ोर है, रिश्ता वीक है, हमारा खुदा के साथ ताल्लुक ठीक नहीं है, तो ये कभी भी हमें हेल्प नहीं करेगा रूहानी तौर पर ग्रो करने में। इसीलिए पतरस कहता है कि क्या करो, अपनी अकल की कमर बांध लो। और फिर वो मिसालें भी देता है। ये बड़ा ज़बरदस्त चैप्टर, आप इसको पूरा पढ़िएगा। आप इस बात को याद रखें कि आपका खुदा के साथ एक रिश्ता है, और वो आपका क्या है, बाप है। आप जो भी गुनाह करेंगे, जो भी खता करेंगे, जो भी गलती करेंगे, वो किसके खिलाफ होगा, खुदा के खिलाफ होगा। और वो आपके रिश्ते को मजबूत करने की बजाय वीक करेगा, कमज़ोर करेगा, जड़ों को खोखला करेगा। और ये कमज़ोरी किसकी जानिब से होती है, हमारी जानिब से होती है, क्योंकि खुदा की मोहब्बत कभी भी कम नहीं पड़ती। लेकिन हमारा किरदार, हमारा रवैया, हमारे गुनाह हमारे उस रिश्ते को कमज़ोर कर देते हैं, और हम खुदा से क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं। इसीलिए वो लोगों को, ईमानदारों को याद करा रहा है कि अपनी अकल की कमर बांधो। 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, आप इस चैप्टर में से बहुत सारी बातें देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आप खुदा के खून से खरीदे गए लोग हैं, आप अपने नहीं हैं। सो आपके फैसले भी अपने नहीं होने चाहिए, आपके अमल भी अपने नहीं होने चाहिए। आपके फैसले, आपके अमल सब किससे मुतासिर होने चाहिए, खुदा से, उसके हुक्मों से, उसके कलाम से, कि मेरे फैसलों से, मेरे अमल से क्या खुदा के नाम को जलाल मिलेगा, क्या मैं रिश्ते में उसके साथ और मजबूत हूँगा, क्या मैं और ज़्यादा बेहतर उसके नाम की गवाही दे सकता हूँ, क्या मेरा ये फैसला, मेरा ये अमल नेगेटिवली हमारे रिश्ते को इफ़ेक्ट तो नहीं करेगा। जब आप इन तमाम बातों को सोचेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपने उन तमाम लूज एंड्स को क्या कर रहे हैं,
कस रहे हैं, आप रेडी हो रहे हैं। सो दूसरे नंबर पर आपको ये याद रखना है कि आपने वादा किया था कि मैं क्या करूंगा, फर्माबरदार रहूंगा। आप अपने वादे को हमेशा याद रखें। और तीसरे नंबर पर आपको क्या याद रखना है कि खुदा के साथ हमारा रिश्ता इससे क्या होगा, वीक होगा। जब आप इन बातों को जहन में रखेंगे, जब आप इनका ख्याल आपके जहन में होगा, तो फिर बेसिकली आप क्या करेंगे, गुनाह से दूर रहेंगे। अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक कर लें, अपनी तरजीहात को ठीक कर लें, और अपनी तरजीहात को ठीक करने में ये तीनों बातें याद रखना आपकी मदद करेगा। आमीन। जब भी आप कोई फैसला करते हैं, अपनी तरजीहात की तरतीब लगाते हैं, तो ये तीन बातें आपकी मदद करेंगी, आपको हेल्प करेंगी कि आप सही फैसला कर सकें, सही प्रायोरिटी सेट कर सकें। क्योंकि ज़िंदगी में आप सैकड़ों जो फैसले हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं, और अगर आपके फैसले सही नहीं हैं तो आपकी डायरेक्शन भी सही नहीं हो सकती। मैंने ख़ानदान के साथ मिलकर दुआ करनी है, बाइबल पढ़नी है, ये आपका एक फ़ैसला है। अगर आप ये फ़ैसला नहीं करेंगे तो इसका असर क्या होगा कि आपका ख़ानदान खुदावंद में मजबूत नहीं होगा। मैंने चर्च जाना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने चर्च से छुट्टी नहीं करनी, ये आपका एक फ़ैसला है। ये भी आपका एक फ़ैसला है कि मेहमान जिवें ना बदल वाले राह चाहिए तो बंदा पहले ही ज़हन बना लेना, आज लगता बारिश हो जानी, आज नहीं मेरे को जाया जाना। की ख्याल है, ये आपका एक फ़ैसला है। तो ये भी एक फ़ैसला है कि चाहे आंधी तूफान औले भी पेंदे होंगे, मैं फिर भी पहुँचागा, और जिसने पहुँचना होता है वो पहुँच जाता है। क्या ख्याल है, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं इस दोस्ती यारी को छोड़ दूंगा क्योंकि ये नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही है, मैं इस कम्युनिटी को छोड़ दूंगा, मैं ये रील्स पे 4-4 घंटे टाइम वेस्ट करना छोड़ दूंगा, मैं रातों को देर देर तक जागना छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आप अपनी ज़िंदगी में जितने भी फैसले करते हैं वही आपके किरदार को शेप करते हैं। और जब आप ये फैसले कर रहे हों तो आपको इन तीन बातों को याद रखना है। ये आपको सही फैसला करने में हेल्प करेंगी कि आप अपने नहीं हैं। सो आपका फैसला भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, वो खुदा की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। आपने वादा किया था कि आप फर्माबरदार रहेंगे, सो आपको फर्माबरदार रहना है। और तीसरे नंबर पर, अगर आप गुनाह करेंगे, अगर आप गलत फैसला करेंगे, तो आपका रिलेशनशिप खुदा से कमज़ोर पड़ जाएगा। और ये ना मैं चाहता हूँ ना आप चाहते हैं, ये हम में से कोई नहीं चाहता। सो जब हम इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करेंगे तो वो एक बेहतरीन फैसला होगा। 13वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। किस वक्त? यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त। और ये किस बात की तरफ इशारा है? उस अजर की तरफ इशारा है। यानी हमेशा हमारे जहनों में ये बात रहती है कि यीशु मसीह क्या है, आने वाला है, और जब वो आएगा तो क्या करेगा, अपने लोगों को अजर देगा, ज़रूर इस बात का अजर देगा जो मेहनत करते हैं, जो रूहानी तौर पर तरक्की करते हैं। और ये अजर हमेशा की ज़िंदगी नहीं है, वो उसकी तरफ से मुफ्त है, वो उसकी तरफ से तोहफ़ा है, उसे हम अर्न नहीं कर सकते। लेकिन कलाम मुक़द्दस में बारहा अजर का जिक्र किया गया है। किस फॉर्म में होगा, किस तरह से होगा, हम नहीं जानते, लेकिन खुदावंद ज़रूर उन लोगों को अजर देगा जो एक्स्ट्रा माइल एफर्ट करते हैं खुदावंद के लिए। आमीन। God bless you all.